Ram. The very first call came from Ram. He only trusted me. Then Chandramouli raised that bar like anything. I don't know, all languages are coming. Melody, respect, and the music respect this audience are giving. This is tremendous. I as a musicians, nowadays melodies are not coming that much. They are very this hospitality. Baby laga chusukunnaru. Ela cheppali. They took me like a baby and magu tara care madidru. Yes, exactly. Okay. Sorry, I'm so nervous. It's okay, This is my first Kannada movie. I didn't expect this kind of thing when I started my music as a I'm Rahman sir's devotee and I'm a sound engineer. That time I don't know I'm going to be a music director. Then one fine day I went to Rahman sir's studio and he said you go and do music like that. I don't know why he said like that. Then it started in Telugu industry under Rakshasi, Arjun Reddy, Jati Ratnalu. It's going on. But I'm stepping here. I'm doing Kannada movie. I'm so proud. I'm in music. We don't have any language barrier. And thank you so much and everyone giving love and support like that. And big people like I like you, sir. Your love and simplicity. I told my mom told this song is going to launch someday before. I said I want some good heart to release this. You are here. Thank you. Thank you. More than recognize you are star. You are a very good person, good heart person. Thank you so much, sir. And thank you so much, Chandramouli garu. And he's the one very patiently handled all those things. And Murli sir, Mahesh sir, especially Ram. I did the whole. We are all cinema people. We are all one day stars on everything, whatever the awards, whatever the things coming on. But we are not real stars. Our family members are the real stars. They are supporting us. They are taking all the burdens. They are throwing out to the cinema. So and I dedicate this all music, whatever the music I am going to do in Kannada and all language. I am going to dedicate all the music to the family members of all the stars and all the technicians. Thank you, Dilisi sir. Beautiful words and and whoever worked in this industry, in the movie, whatever that small area, even the light boy, and all the cameramen are they are supporting and media people. Without you people, we won't survive. We won't stand also. Thank you so much. Thank you so much, my sound engineer Mujib Rahman and Raj Shekhar, whoever helped me for this movie. This is a real Dilmar, and you need to support in theaters. And thank you so much. Thank you so much. ದಿಲ್ಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದಿರೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸರ್ ಬಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಅವ್ರ ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಭಗೀರಥ ಸಿನಿಮಾವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಉಗ್ರಂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಇರೋದು, ಅಂತ ಒಂದು ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಹೊಸ ತಂಡನ, ಹೊಸ ಟೀಮ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you so much. 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 Than
ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಂದು ಮುರಳಿ ಸರ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ರಾಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಸೊ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರ್ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 24th ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದೀವಿ ಗಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ. ನೀವು ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬೈ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ದೇವ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ದಿಲ್ಮಾರ್ ಇದೊಂದು ಟೀಸರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮೊದಲೇ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸರ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗಲೇ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಿಂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸರ್, ಒಂದೇ ಕಾಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನೈಟು ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಚಿನ್ನ ಸರ್ ನಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಚಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅವರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು 4 ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರುದನ್ ಅವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 4 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಯಾಥ ಸಾಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋರ್, ಒಂದು ಎಮೋಷನ್, ಒಂದು ಲವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಥ ಸಾಂಗ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದೊಂದು ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ರದನ್ ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಂಟ ಅವರು. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೋನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸಾಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಹಾಕೋದು, ಸರ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಾಮ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರೀ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಂತ ಕೇಶವ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಲಿರಿಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದಿಲ್ಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಂದ ಡೇ 1 ಇಂದ ನಮಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಮೋಷನ್, ಆ ಕಥೆ ನೀಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಶವ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕೋರ್ ಎಮೋಷನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಲ್ಮಾರ್ ಅಂತ
ಅದು ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅದೊಂದೊಂದೇ ಖಂಡಿತ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈಸೂರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಕಳಸ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದೊಂದೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, KGF ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕು ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಕರ್ಕೊಂಬ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಇದು ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ವೈಫ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ರು ನಿನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗು, ಮೀಟ್ ಮಾಡು, ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು 6 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 7 o'clock ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓರಿಯನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಡೇಗೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು KGF ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸೀನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ. ಆಗ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ₹1 ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಸೀನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸೀನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಓಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದಮೇಲೆ 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾದಾಗ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಪವನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀನು ಬೆಳಿ, ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಒಂದೇ ಊರು, ನೀನು ಬೆಳೆದ್ರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪವನ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪವನ್ ಅವರು. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪವನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಮಾನ ಆದಾಗ ಅವರು ಹೊಸಬ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವ್ರು ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ರಜನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜೊತೆಲಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 19 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೋಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚರ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ಯಾರಲರನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಹೀಗೆ ಬೇಕು ಆರ್ಟಿಂಗು, ಈ ಸೀನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕತೆ ಏನನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಇವತ್ತು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಂಟೈರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರೂ ಇವತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಬಂದು ನೀವು ಬೆಳೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳೆಸಿ, ಹಾರೈಸಿ. ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರು ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ದಿಲ್ಮಾರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ Radhan sir. Sir, thank you. Welcome to our industry. And producers, ಒಳ್ಳೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ತಡವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಕೋವಿಡ್. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಬದುಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತಿರೋರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಾಧನೆ ದಾರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗೋ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ, ತುಂಬಾ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ದಿಲ್ಮಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸಹ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವ್ರು ಹೀಗಾಗ್ತಾರೆ, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಹಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರೈಟರ್ಸ್. ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಡಿಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರಾಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ರಾಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರ ಒಂದು ಟೀಸರ್, ಟ್ರೈಲರ್, ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ದಿಲ್ಮಾರ್, ಏನಿದೆ ದಿಲ್ಮಾರ್ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೀರೋ ಮಾಡಿರೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಕಲಾವಿದರು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಧಾನ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಯು ಸ್ವೀಡ, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಾಮು ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕೂದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ತು, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಣ್ಣನ ನನ್ನನ್ನು ನೀನ ಕಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ರು. ಇವನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಚ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಗಾಯ್. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ನಿಜ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸಾಧನೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಸುಲಭ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಂದನೂ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಿಶಸ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಿಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ